नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। आजिर कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही भिडियो रे आपणकर संपूर्ण अगस्ट मासटी केमिति रहिबो एवं कौन परिवर्तन आपणक जीवन रे आसिबो एवं ग्रह मानकर गोचर आपणक राशि पई केमिति प्रभाव पकाइबे एवं केउ क्षेत्र गुड़िकर आपण अधिक परिवर्तन देखिबे एवं सबुठारु मुख्य हेउची आपणकर राशिटी मिथुन हेले मध्य नक्षत्र अनुजाई आपणक उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं कौन करने पड़िबो आपणको प्रतिकार विशेष भाव रे एही श्रावण मासरे ताहा आपणको एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे जणाइबी। देखंतु दर्शक बंधु एही 2026 मसीहार अगस्ट मासटीर राशिफलटी पूर्व मास गुड़िक परि सामान्य राशिफल नुहे कारण बड़ बड़ ग्रह मानकर परिवर्तन आपणक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाइबा पई जाउछंती जहा आपणकर दिग दिशा को परिवर्तन करिबो। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही अगस्ट मासटी आपणक जीवन रे कि प्रकार परिवर्तन आनिबो। देखंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी केमिति रहुची। सर्वप्रथम हेउची आपणकर लग्न भाव रे बुध द्वितीय भाव रे सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव रे केतु चतुर्थ भाव रे शुक्र एवं भाग्यर भाव रे नवम भाव रे राहु दशम भाव रे शनि एवं द्वादश भाव रे मंगल विराजमान करिसंती। एवं देखंतु एही अगस्ट मास 1 तारिख दिन शुक्र निजर राशि परिवर्तन करी पंचम भाव को गोचर करिवे। 3 अगस्ट रे मंगल आपणकर द्वादश भाव रु आपणक लग्न भाव को आसीबे। 5 अगस्ट रे बुध आपणकर धनर भाव को गोचर करिवे एवं 17 अगस्ट रे सूर्य आपणक तृतीय भाव को गोचर करुछंती। एही प्रमुख 4टी शुभ ग्रहंकर गोचर आपणक जीवन रे अधिकांश क्षेत्र रे शुभ प्रभाव पकाइबो। तेबे आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुसार की प्रकार फल प्राप्ति हेबो। सर्वप्रथमे मृगशिरा मिथुन 5/3 मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर मंगल हेउछंती नक्षत्राधिपति एवं 3 अगस्ट रे मंगल आपणक राशि को गोचर करुछंती जो कारण रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो एवं पूर्वरु जो स्वास्थ्यगत समस्या रहुची ताहा आपणकर धीरे धीरे कमिबा आरंभ होइजिबो एवं आपणकर लग्नर भाव रे मंगल विराजमान करी सप्तम दृष्टि जेहेतु आपणकर सप्तम भाव को देबे आपणक गृह रे शुभ कार्य किछिटा मांगलिक कार्य अनुष्ठित हेबो किछि नूतन भाव रे कार्य मध्य आपण आरंभ करि पारंती। सबुठारु बड़ कथा होउची वैवाहिक जीवन रे किछि ना किछि झगड़ा मनमालिन मतभेद असंतुष्ट भली परिस्थिति आपण देखि पारंती। विशेष भाव रे पारिवारिक स्थितिटी एतेटा आपणकर उत्तम रहिबो नाही। ता सहित मंगलंकर 3टी दृष्टि आपणकर तृतीय भाव को एवं सप्तम भाव को एवं अष्टम भाव को थिबा कारणरू आपन को किछिटा सरकारी सहायता राशि प्राप्ति होई पारे अचानक किछिटा धन लाभ होई पारे
ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ରୋତରୁ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଧନ ଗୁପ୍ତ ରାଶିର ଭାବ, କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶି ବା 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ, କର୍ମର କାରକ ସ୍ୱାମୀ ବା ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଛିଟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କିଛିଟା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଯଦି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର, ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତତା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଥିବାରୁ ରାହୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାଉଥିଲେ, ଅଚାନକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେହିସବୁ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଇଚ୍ଛା ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ସେହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାରର ଯେକୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, IT ଫିଲ୍ଡ AI ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।